श्री गुरु महिमा अलेख शरणं श्री गुरु महिमा अलेख शरणं श्री गुरु महिमा अलेख शरणं। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि 64 सिद्ध साधुंक मध्यरे सर्वशेष सिद्ध बाबांक विषय रे तांकर बाल्य जीवन किपरि कटिथिला एही विषय आलोचना करबा पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध जेउ माने प्रथम करी हमर एही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि जेउ समय रे हमर वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। एबे आसंतु आरंभ करिबा शेष सिद्ध नंद बाबांक विषय रे। सत्य महिमा धर्म इतिहास रु पढ़ी आज मुझे विषय आलोचना को आनिछि। ब्रह्मावधूत विश्वनाथ बाबांक लिखित सत्य महिमा धर्म इतिहास रे महिमा धर्म इतिहास किछि अंश वर्णना करी अछंती। से समय रे अर्थात जेउ समय प्रथम संस्करण होइथिला 1935 मसीह रे होइथिला। 1935 मसीह रे प्रथम मुद्रण होइथिला। यह भारत स्वाधीन हेबार 12 वर्ष पूर्वरु अर्थात गोटिए जुग पूर्वरु से समय रे मुद्रण यंत्र रे गोटी गोटी करी सीसार अक्षर खंजा जाउथिला। 300 पृष्ठा विशिष्ट पुस्तकटी छपा सकाशे केते जे समय लागिथिबो ताहा कहिबा असंभव। से समय रे महिमा धर्मर बाबा और साधु माने पातरे चाली चाली देश भ्रमण करुथिले। बाबांक लिखित सत्य महिमा धर्म पुस्तक रे आद्य शिष्य बा प्रथम सिद्ध गोविंद बाबांक ठारू शेष सिद्ध नंद बाबांक पर्यंत समस्त बाबांकर नाम मध्य उल्लेख करिसंती। आज शेष सिद्ध नंद बाबांक बाल्यकाल विषय रे आलोचना करिबा। महिमा स्वामी मालविहारपुरु विदाय नेबा समय रे कहिले ए पर्यंत एकालबे सिद्ध सन्यासी हेलेनी आउ जणिए मात्र सिद्ध सन्यासी हेबे ताकू अथवा शेष सिद्ध बाबा को आग्रह सहकारे समस्ते अपेक्षा कले ये से ही शेष सिद्ध बाबा हेबे। यहाँ मध्यरे क्षेत्रीय कुल रे जन्मलाभ होई सारिथिले नंद। भीम भोईंकर पितामाता जेपरी 2.5 वर्ष रे देह त्याग करिथिले सेही परी नंद बाबांकर पिता मध्य पितामाता 2.5 वर्ष रे देह त्याग करिथिले। तांको पिता देह त्याग करिबा पूर्वरु तांको स्त्री को कहिथिले अर्थात नंदकर मां को कहिथिले मु आउ बंचिबे नाही तमे आंब पुत्र को तार मातुल ठारे छाड़िबो से सही ठारे बंची रहू भिक्षा करी जीवन धारण करि पारिबो तो। नंद बाबांक पितांक नाम धनुर्धर मातांक नाम सत्यवती थिला। यही नाम सत्य महिमा धर्म पुस्तक रे उल्लेख नाही। जो नंद बाबांक पितांकर नाम धनुर्धर और मातांक नाम सत्यवती यही नाम सत्य महिमा धर्म पुस्तक रे उल्लेख नाही। धर्म ग्रंथ स्टोर प्रकाशित महिमा अलेख पुराण रे वर्णित अछि। या परवर्ती विषय को आसीबा। भीम भोई
ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଘରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇଥିଲେ, ନନ୍ଦ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଘରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଛି, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାତା ଦେହ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିପରି ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ବାପା ଦେହ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମାତା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପୁତ୍ରକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ସେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମାମୁଁ ଭଣଜାକୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ମାମୁଁ ଭଣଜା ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏଣୁ ମାମୁଁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଭଣଜାକୁ ପାଳିଲେ। ଏହା ଲେଖିଦେବା ଓ କହିଦେବା ଅତି ସହଜ ହେଇଗଲା ଯେ ମାମୁଁ ଭଣଜାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ 2.5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମା କୋଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଘରେ ରହିବା କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ, ତାହା କେବଳ ଅନୁଭବୀ ହିଁ ବୁଝିବ। ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଯଦି ମାଡ଼ଗାଳି ହୁଏ, ପିଲା ମା କୋଳକୁ ଦୌଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ତ ମା ନାହିଁ। ଯାହାର ମା ନାହିଁ ସେ କାହା କୋଳକୁ ଅବା ଯିବ? ମାମୁଁ ମାଇଁ ଯେତେ ଆଦର ଯତ୍ନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଅମୃତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ମା ଭାତ କଂସାରୁ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଯାହା ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ତାହା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାମୁଁ ମାଇଁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ନନ୍ଦକୁ ପାଳିଥାନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରାମ ନାମଟି ଯଦି କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ତଥାପି କାଲୁରିଆ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି। ନନ୍ଦ ବାବା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଧନୁ ସହିତ ମୁଦ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି। ଥରେ ଧନୁ ତୀର ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଝରଣା କୂଳରେ ଲୁଚି ବସିଥିଲେ। ମୃଗମାନେ ତାଙ୍କ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଧରି ଡାଳପତ୍ର ଖାଉଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାବକମାନେ ମାର ଚାରି ପାଖରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ନନ୍ଦ ବାବା ତୀର ଜୋଖିଲେ। ମନରେ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ବିନା କିପରି ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧନୁ ତୀର ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯଦି ସେ ମାଟିକୁ ମାରି ଦେବି, ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ସିନା ମୁଁ ମାମୁଁ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ? କେତେ ପାପ ହେବ? ନନ୍ଦ ଛି ଛି କହି ଧନୁ ତୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓ କାନ୍ଧରେ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ କିଶୋର ନନ୍ଦ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କଲେ। ଦୈନିକ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଥରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ମାଙ୍କଡ ମାନେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କେଡିଆକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ଓ ମାଙ୍କଡକୁ ମାରିଦେବା ସକାଶେ ଯୋଜନା କଲେ ଓ କିଛି ମାଙ୍କଡକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ବାବା ତାହା ଦେଖି ବାରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ତୁ କିଏ ସେ? ତୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ବାରଣ କରୁଛୁ? ସେ ଆମର ଫସଲ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିବୁ। ତମେ କିଏ ସେ? ତମ ବାଟରେ ତମେ ଯାଅ। ନନ୍ଦ ବାବା ଏଥିରେ ବିରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ନନ୍ଦକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ନନ୍ଦ ବାବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ ମୁଦ୍ଗର କାନ୍ଧରେ ପକାଇ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ ଯଦି ତମେ ମାରିବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ମୁଦ୍ଗରରେ ଶେଷ କରିଦେବି। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ଆସି ଜୁଟିଗଲେ। ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଥିଲେ, ଗଛରୁ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ସୈନିକ ଭଳି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ।
ଏହା ଦେଖି ସେହି ଗ୍ରାମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବା ସେହି ଗ୍ରାମରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ମାଙ୍କଡକୁ ମାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ନନ୍ଦ ବାବା କଣ କଲେ ନା ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ହେ ମୂର୍ଖ, ଇଏ ନୃଶଂସ ଗ୍ରାମକୁ ତମେ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସବୁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସପ୍ତଦିନ ସପ୍ତରାତି ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କଲେ। ସେଠାରେ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ବାଳକ ରୂପ ହୋଇ କାନ୍ଧରେ ବସି ଦୁଇ ପାଦକୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ। ନନ୍ଦ ବାବା ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଧରି କହୁଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବାସୁଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ଧରି ପାରିବ? ଏହା କେବଳ ନନ୍ଦ ବାବା ହିଁ ଏକା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ପାରାୟଣ ଶେଷରେ ମହିମା ଗୋସାଇ ନିକଟକୁ ମାମୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଗଲେ ଓ ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ସକାଶେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀକି କହିଲେ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତମ ନିଜ ଲୋକମାନେ ନ କହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତମର କିଏ ଅଛି କୁହ? ନନ୍ଦ ବାବା କହିଲେ, ମୋର ଏଇ ମାମୁଁ ଏକା ଅଛି। ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ମାମୁଁକୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ କଣ କହୁଛ? ତମ ଭଣଜା କଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ? ମାମୁଁ ଏଥିରେ ସହମତି କରିଗଲେ। ତେଣୁ ମହିମା ଗୋସାଇ କହିଲେ, ଯାଅ, ଘରୁ ଭିକ୍ଷା କରି ଆସ, ଆଉ ଘିଅ ଆଉ ଅମଣିଆ ସକାଶେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ତମେ ନେଇ ମାଳବିହାରପୁର ନୃସିଂହ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେହିଠାରେ ନୃସିଂହ ବାବା ତମକୁ ସିଦ୍ଧ ବକଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାପରେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଭିକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କଲେ, ଧର୍ମ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ନନ୍ଦକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ନନ୍ଦ ମାଳବିହାରପୁର ଯାଇ ନୃସିଂହ ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ ଓ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ଘିଅ ଅଖଣ୍ଡ ଧୁନିରେ ଦେଲେ। ନନ୍ଦ ବାବା ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ବକଳବାନା ପ୍ରଦାନ କରି ଶେଷ ସିଦ୍ଧ ବାବା ବନାଇ ଦେଲେ। ମୋଟରେ 92 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି 92 ଜଣକୁ 64 ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।